Hello and welcome students. Today we are going to start a new topic from your syllabus, the first prose, The Ice Habit, written by Ruskin Bond. But before starting the story or the creation, we must know something about the creator. The writer of the story is Ruskin Bond. And who is he? Ruskin Bond is one of the most famous contemporary Indian English writers. অর্থাৎ সমকালীন ইংরেজি ভাষার ভারতীয় লেখকদের মধ্যে অন্যতম হলেন রাস্কিন বন্ড। হি ইজ অ্যান ইন্ডিয়ান অথর অফ ব্রিটিশ লিনিয়েজ। তিনি একজন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ভারতীয় লেখক। হি ওয়াজ বর্ন অন মে 19, 1934 অ্যাট কাসৌলি, হিমাচল প্রদেশ। অর্থাৎ হিমাচল প্রদেশের কাসৌলিতে 1934 সালের 19শে মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইন কোর্স অফ টাইম হি ডিসাইডেড টু বি এ রাইটার আফটার স্কুল এডুকেশন। স্কুল এডুকেশনের পরে তিনি ঠিক করেন তিনি একজন রাইটার হবেন এবং তিনি তার এখনও পর্যন্ত তিনি লিখে যাচ্ছেন, যদিও তবু বলতে হয় যে তিনি এর মধ্যেই অনেকগুলো কালেকশন অফ শর্ট স্টোরিজ, নভেলস এটসেট্রা এবং অবশ্যই শিশুদের লিটারেচারের জন্য তার যে অবদান সেটা একেবারে অনস্বীকার্য। তো some of his most notable works are given here, the names. There are some collections of short stories such as Our Trees Still Grow in Dera, Rain in the Mountains, Garland of Memories, Grandpa Tickles at Tiger, etc. And there are so many. And among novels we can mention the names of The Room on the Roof, A Flight of Pigeons, The Blue Umbrella, Roads to Mussoorie, etc. etc. Okay. Bond received the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dera, the collection of short stories. Our Trees Still Grow in Dera, he received the Sahitya Academy Award in 1992. Also he was awarded the Padma Shri in 1999 and N.D. Mehra Memorial Award in 2003 for his contribution to children's literature. Okay, The Ice Habit is a very popular short story by Ruskin Bond, and in this story he uses first person narrative technique. He writes the story in first person narrative technique. And what is that? First person narrative technique is one type of writing in which the narrator himself is one of the most important characters of the story. Actually he narrates the whole story to the readers. Here the storyteller or the narrator during his train journey to Dehradun comes across a girl. Then he starts conversation with her and becomes a bit interested in her, but after some time the girl bids goodbye as the train arrives at her destination. After her departure, another passenger comes into the compartment. From that man the narrator comes to know that the girl has beautiful eyes, very beautiful eyes, but she was completely blind. And the main thing is, and the striking thing is, the narrator actually he is also a blind person, and through all his conversation with the girl he tries to conceal the matter that he is blind. Okay, here lies the situational irony. What is situational irony? Situational irony is also sometimes called an irony of events. The outcome can be tragic or humorous, maybe, but it is always unexpected. অর্থাৎ situational irony সাধারণভাবে এমন কিছু ঘটনাকে প্রেডিক্ট করে, এমন কিছু ঘটনাকে বলে যে ঘটনাগুলির মাধ্যমে আমরা ঠিক বুঝতে পারি না প্রথম দিকে যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি কী হতে চলেছে, এবং the result may be tragic, maybe it is humorous, but it is unexpected. It must be unexpected, অর্থাৎ একেবারেই প্রত্যাশিত হবে না।
এটাকেই বলা হয় সিচুয়েশনাল আইডেন্টিটি। Okay, now we can start reading the story. I had the train compartment to myself up to Rohana, then a girl got in. রোহানা পর্যন্ত ট্রেনের কামরায় আমি একাই ছিলাম, তারপর একটি মেয়ে প্রবেশ করলো। The couple who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. যে কাপল অর্থাৎ যে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা তাকে বিদায় জানাতে এসেছিল তারা সম্ভবত তার বাবা মা। তারা মেয়েটির সুযোগ সুবিধা বা মেয়েটির যে স্বস্তি সম্পর্কে বেশ কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিল, এবং যে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন তিনি মেয়েটিকে বিস্তারিতভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছিলেন, অর্থাৎ বিস্তারিতভাবে তিনি বলে দিচ্ছিলেন যে কোথায় সে তার জিনিসপত্র রাখবে, কখনো সে জানলা দিয়ে ঝুঁকবে না, এবং কিভাবে সে অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলা এড়িয়ে যাবে। They called their goodbyes and the train pulled out of the station. তো তারা একে অপরকে বিদায় জানালো এবং ট্রেনটি স্টেশন থেকে চলতে শুরু করলো। As I was totally blind at that time, my eyes sensitive only to light and darkness. যেহেতু সেই সময় আমি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ ছিলাম, আমার চোখ তবুও আলো এবং অন্ধকারকে অনুভব করতে পারত। I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. অর্থাৎ আমি হয়তো ঠিকমতো বলতে পারবো না যে মেয়েটিকে কেমন দেখতে ছিল, কিন্তু আমি এইটা বুঝতে পেরেছিলাম যে মেয়েটি চপ্পল পরেছিল, কারণ তার পায়ে চপ্পলের একটা বিশেষ ধরনের আওয়াজ হচ্ছিল। It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would. মেয়েটিকে কেমন দেখতে সেটি বুঝতে আমার হয়তো কিছুটা সময় লেগে যাবে, বা হয়তো আমি ঠিক বুঝতে পারবোই না, বাট আই লাইকড দ্য সাউন্ড অফ হার ভয়েস অ্যান্ড ইভেন দ্য সাউন্ড অফ হার স্লিপার্স। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আমার খুব পছন্দ হলো, এমনকি তার চপ্পলের আওয়াজও। আর ইউ গোয়িং অল দ্য ওয়ে টু দেহরা? আই আস্কড। তুমি কি দেহরাদুন পর্যন্তই যাবে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। আই মাস্ট হ্যাভ বিন সিটিং ইন আ ডার্ক কর্নার বিকজ মাই ভয়েস স্টার্টলড হার। আমি নিশ্চয়ই অন্ধকারে কোনো একটা কোণায় বসেছিলাম, কারণ আমার কণ্ঠস্বর তাকে চমকে দিয়েছিল। She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. অর্থাৎ সে একটু বিস্মিত হয়ে বলল, এখানে যে আরও কেউ আছে আমি সেটা জানতামই না। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. যাই হোক, এরকম স্বাভাবিকভাবে বা সাধারণত এরকমই হয়ে থাকে যে যে সমস্ত মানুষেরা খুব ভালোভাবে দেখতে পায় তারা তাদের সামনে ঠিক যা রয়েছে সেগুলো হয়তো খেয়ালই করে না। দে হ্যাভ টু মাচ টু টেক ইন, আই সাপোজ। আমার মনে হয় তাদের এত কিছু দেখার আছে যার ফলে তারা চোখের সামনের জিনিসগুলোকেই লক্ষ্য করে না। এই ক্ষেত্রে আমি বলি যে ন্যারেটর যেহেতু ভাবছিলেন যে গার্লটি অর্থাৎ মেয়েটি চোখে দেখতে পায়, তাই তার মনে হয়েছে যে তার একদম সামনে বসে থাকা ন্যারেটরকেও সে খেয়াল করেনি। এনিওয়েজ, whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever registers most tellingly on their remaining senses. আর মানুষজন যারা কিনা দেখতে পায় না বা খুব কম দেখতে পায় তারা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকেই লক্ষ্য করে, কারণ এবং যে সমস্ত জিনিসগুলো তাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর কাছে সব থেকে বেশি সিগনিফিক্যান্ট বা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। I didn't see you either, I said, but I heard you come in. আমিও তোমাকে দেখিনি, আমি বললাম, কিন্তু আমি শুনলাম তুমি প্রবেশ করলে। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. আমি বেশ চিন্তায় পড়ে গেছিলাম যে আমি যে অন্ধ সেটা তার কাছে লুকিয়ে রাখতে পারবো কি না। Provided I keep to my seat, I thought it shouldn't be too difficult. তবে আমার মনে হলো যদি আমি আমার সিটে আমার বসার জায়গায় স্থির থাকি
তাহলে হয়তো এটা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। দ্য গার্ল সেইড, আই এম গেটিং অফ অ্যাট সাহারানপুর, মাই আন্ট ইজ মিটিং মি দেয়ার। মেয়েটি বলল, আমি সাহারানপুরে নেমে যাব, আমার কাকিমা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। Then I had better not get too familiar, I replied. Aunts are usually formidable creatures. তাহলে তোমার সঙ্গে খুব একটা পরিচিতি বাড়িয়ে লাভ নেই, আমি উত্তর দিলাম, কারণ কাকিমারা সাধারণত একটু ভয়ঙ্কর ধরনের প্রাণী হয়। Where are you going? she asked. সে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোথায় যাবেন? To Dehra and then to Mussoorie. প্রথমে দেহরাদুন, তারপরে মুসৌরিতে। Oh, how lucky you are. I wish I were going to Mussoorie. I love the hills, especially in October. সত্যি, আপনি কি সৌভাগ্যবান। আমিও যদি মুসৌরিতে যেতে পারতাম। আমি পাহাড় ভালোবাসি, বিশেষ করে অক্টোবর মাসে। Yes, this is the best time, I said, calling on my memories. আমি আমার স্মৃতির উপর ভর করে বললাম, হ্যাঁ, এটাই সব থেকে ভালো সময়। দ্য হিলস আর কভার্ড উইথ ওয়াইল্ড ডালিয়াস, অর্থাৎ পাহাড়গুলো বুনো ডালিয়া ফুলে ভরে যায়। দ্য সান ইজ ডিলিশিয়াস, সূর্যের আলো ভীষণ মনোরম। অ্যান্ড অ্যাট নাইট ইউ ক্যান সিট ইন ফ্রন্ট অফ এ লগ ফায়ার অ্যান্ড ড্রিঙ্ক আ লিটল ব্র্যান্ডি। এবং রাতে কাঠের গুঁড়ির আগুনের সামনে বসে একটু ব্র্যান্ডিও পান করতে পারো। মোস্ট অফ দ্য ট্যুরিস্টস হ্যাভ গান, বেশিরভাগ পর্যটকরাই ততদিনে চলে যায়। অ্যান্ড দ্য রোডস আর কোয়াইট অ্যান্ড অলমোস্ট ডেজার্টেড, এবং রাস্তাগুলো খুব শান্ত এবং প্রায় জনমানব শূন্য হয়ে যায়। ইয়েস, অক্টোবর ইজ দ্য বেস্ট টাইম। হ্যাঁ, অক্টোবরে হলো সব থেকে ভালো সময়।